ఎవరు? ఈ ఆదరణకర్త ఎవరో మనం తెలుసుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద వర్గాలైనటువంటి క్రైస్తవ వర్గము, అతి పెద్ద వర్గం నుండి ముస్లిం వర్గము ఒకటైపోతాయి. రండి, మరి ఈ ఆదరణకర్త ఎవరు అంటే క్రైస్తవ సహోదరులు అంటున్నారు ఇది పరిశుద్ధాత్మ. పరిశుద్ధాత్మకు సంబంధించి ఇక్కడ ప్రస్తావన చెప్పబడుతుంది. కానీ ఇది పరిశుద్ధాత్మకు సంబంధించింది కాదు, ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి ప్రస్తావన ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఆదరణకర్త అంటే మహమ్మద్ గారు. యేసు ప్రభు తర్వాత ఆదరణకర్త వచ్చారు, ఆయనే మహమ్మద్. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట మహమ్మద్ గారు వచ్చినప్పుడు నెరవేరింది అంటున్నారు ముస్లిం సోదరులు. ఇది కూడా వారి అభిప్రాయం సరైనది కాదు అని నేను సవినయంగా సగౌరవంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. ప్రియులారా, ఆదరణకర్త అంటే పరిశుద్ధాత్మ కాదు, ఆదరణకర్త అంటే మహమ్మద్ను కూర్చిన ప్రస్తావన అనే మాట లాజికల్ గా నేను ఖండించవచ్చు. బోల్డ్ లాజిక్ చెప్పగలను, కానీ ఏ లాజిక్ అక్కర లేకుండా, తర్కం అక్కర లేకుండా ఒక డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద బైబిల్. యేసు ప్రభు వారి నోటి మాటే దాన్ని ఖండిస్తుంది. చూడండి, యోహాను పత్రిక 14వ అధ్యాయము 26వ వచనం. ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని మీకు జ్ఞాపకము చేయునన్నారు. ప్రియులారా, ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ అన్నారు. ఆదరణకర్త అంటే పరిశుద్ధాత్మ అని యేసు ప్రభు చెబుతుంటే, ఆదరణకర్త అంటే పరిశుద్ధాత్మ కాదు మహమ్మద్ గారు అని చెబుతారు ఏమిటండి? I just want to know because the Holy Quran says, believe in the messenger, Prophet Muhammad. And the Holy Bible says, those who believe in Jesus will have eternal life. And both, as according to the Quran, both of them are messengers of God. And I want to know, where did Jesus make his mistake? That means, where did he make any mistake that he is unable to save the people? Very good question. The Quran says believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, peace be upon him. Bible says believe in Jesus, he will give eternal life. So where did Jesus make a mistake? So according to the Quran, both of them, where did they made a mistake? Brother, Jesus Christ, peace be upon him, never made any mistake. It is the church which made a mistake. According to us, Jesus Christ, peace be upon him, is one of the mightiest messengers of God. When Jesus says that I am the way, the truth and the life, no man cometh unto my Father but through me, is correct. That means he was the messenger of God. But Jesus Christ also said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. Gospel of John chapter 16 verse number 7. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. Talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. So today as a Christian, if you really love Jesus Christ, peace be upon him, you have to follow the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. So Jesus Christ never made a mistake. It is the church which says Jesus is God. Jesus Christ never claimed divinity. As I mentioned earlier, if any Christian can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or he says worship me, I am ready to accept Christianity. It is the church which has a mistake. We love Jesus Christ, we respect him, we revere him, we follow him, but we don't worship him. Because he was the messenger of God and was not God. Hope that answers the question, brother. So do you believe that Jesus is a messenger of God? Yes, of course. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? I don't. You don't? Because I believe in the Bible. But Bible says in the Gospel of John, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. Who is this person, Jesus Christ, peace be upon, talking about? Who? Haven't you studied your Bible? Yeah, no, he has spoken about the Holy Spirit of the Lord. Okay, very good. That means you know your Bible now. You are saying this Spirit of truth, what Jesus Christ is speaking about is the Holy Spirit. Go a few verses before. Gospel of John chapter 16 verse number 7. It says that it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. The criteria for this Spirit should come is Jesus Christ, peace be upon him, should depart.
For if I go away, shall I send him? The Holy Spirit was already there before Jesus Christ, peace be upon him, came. He was also there when Jesus Christ, peace be upon him, was there. He was there in the womb of Elizabeth. He was there when Jesus was being baptized. So how can this be the Holy Spirit? Tell me. That means you don't understand the... Jesus Christ, peace be upon him, said, for if I go not away, the Comforter shall not come. For if I go, shall I send him? So the requirement of the Spirit of truth should come is that Jesus Christ, peace be upon him, should depart. When Jesus Christ is there, this Comforter cannot come. Holy Spirit was already there when Jesus was there. So how can you say this prophecy refers to the Holy Spirit, my dear brother? Can you help me to understand the Bible? ఇటీవల మీరు యూట్యూబ్లో చూడండి, ఎ క్రిస్టియన్ ఛాలెంజెస్ డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ అని ఒక చోట యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశారు ఎవరు. అక్కడ శ్రీలంకలో డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ గారు వెళ్ళినప్పుడు శ్రీలంకకు చెందిన క్రైస్తవ సోదరుడు అడిగాడు, యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ పొరపాటు చేశారు అని. డాక్టర్ నాయక్ గారు అన్నారు, యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ పొరపాటు చేయలేదు. యేసును దేవుడు అని అనుకుని చర్చ్ సంఘము, క్రైస్తవ సంఘము తప్పు చేసింది అన్నాడు. ఏమిటా క్రైస్తవ సంఘము చేసిన తప్పు? యేసు ప్రభువును దేవుడని నమ్మటం ఒక పొరపాటు, మహమ్మద్ ప్రవక్తను గుర్తించకపోవడం ఒక పొరపాటు అని చెబుతూ డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ గారు అన్నారు. వారు చాలా విశేషమైన ప్రజ్ఞా పాఠవాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి. వారిని మేము గౌరవిస్తున్నాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాపక శక్తి, ధారణ శక్తి వారికి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. వందల వేల వచనాలు అనర్గళంగా చెప్పగలరు. కానీ బైబిల్ సత్యం అర్థం కావాలంటే జ్ఞాపక శక్తి ఒక్కటే చాలదు, కాస్త ప్రత్యక్షత ఉండాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కన్నులు వెలిగించకపోతే సత్యం చదివినా అర్థం కాదు. ప్రత్యక్షత నాకు కలిగిందని నేను నమ్ముతున్నాను కనుక ఈ సత్యాన్ని చెబుతున్నాను. డాక్టర్ నాయక్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ యోహాను సువార్త 16:7లో ఆదరణకర్త అంటే పరిశుద్ధాత్మ కాదు అని నిరూపించబడుతుంది అన్నారు ఆయన. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు, నేను మీ దగ్గరే ఉంటే ఆదరణకర్త రాడు, నేను వెళ్ళిపోతేనే ఆదరణకర్త వస్తాడు అన్నారు. కనుక ఆదరణకర్త ఎవరంటే యేసు వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చిన వాడే. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ పౌరాకారంగా యేసు మీదకు వచ్చాడని బైబిల్లో రాయబడింది. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా యేసు నడిపించబడ్డాడు అని రాయబడింది. కనుక యేసు ప్రభు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భూమి మీదనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆదరణకర్త అంటే పరిశుద్ధాత్మ కావడానికి వీల్లేదు. ఆదరణకర్త అనగా యేసు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు వచ్చినవాడు కాదు, యేసు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చినవాడు. కనుక ఆయన మహమ్మద్ ప్రవక్త అన్నాడు. ఆయన ఆదరణకర్త అంటే మహమ్మద్ ప్రవక్త కాదు అనడానికి, ఆదరణకర్త అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే అనడానికి నేను ముక్కుసూటిగా ఒక వచనాన్ని చూపించాను. ఇప్పుడు దానికి తర్కము కూడా చెబుతాను. ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే కానీ మహమ్మద్ కాదు అనడానికి మొట్టమొదటి ఆధారము యోహాను సువార్త 14:16 మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. ఆదరణకర్త ఒకసారి వచ్చాక ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడట. మధ్యలో యాత్ర ముగించి ఒక మానవుడు, ఒక ప్రవక్త వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోడు. ఆదరణకర్త ఎల్లప్పుడూ ఈ భూమి మీద ఉంటాడట. మహమ్మద్ గారు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నారా, వెళ్ళిపోయారా? ఇది నా ప్రశ్న. ఆదరణకర్త మహమ్మద్ గారు అయి ఉంటే ఇప్పటికీ ఆయన ఈ భూమి మీద ఉండి ఉండాలి. ఆయన లేరు, పీస్ బి ఆన్ హిమ్. మహమ్మద్ గారు ఇప్పుడు లేరు. గనక పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణకర్త మహమ్మద్ గారు కాదు. ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మ. ఆయన వచ్చాడు, ఇంకా ఉన్నాడు. యేసు రెండవసారి వచ్చేదాకా భూమి మీద ఉంటాడు. ఆయన సంఘమును సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. కనుక ఆదరణకర్త మహమ్మద్ గారు కాదు. రెండవ కారణము, ఆదరణకర్త అదృశ్యుడు అని చెప్పాడు ఇక్కడ 17వ వచనం యోహాను సువార్త 14:17. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయన ఎరుగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు. మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు, ఆయన మీతో కూడా నివసించును, మీలో ఉండును. లోకానికి ఎవరికి అసలు కనిపించేవాడు కాదు ఆదరణకర్త. ఆయన మీ లోపల ఉంటాడు అన్నాడు. ఒక మనిషి లోపల ఉండడానికి ఆత్మకు అవకాశం ఉంది, ఇంకో మనిషి లోపల ఒక మానవుడు ఉండడానికి అవకాశం లేదు. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు పంపిస్తాను అని చెప్పిన వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆదరణకర్త ఆత్మరూపుడు గనుక, నరస్వరూపి కాదు, రక్తమాంసముల దేహధారి కాడు గనుక, ఆత్మరూపుడు గనుక ఆయన మన లోపల ఉంటాడు అని యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు.
పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మన లోపల ఉన్నాడని, యేసు రక్తము చేత కడుగబడి యేసు నామమున విశ్వాసం ఉంచి యేసునందు రక్షణ పొందిన భక్తుల లోపల పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడని మేము నమ్ముతున్నాం, అనుభవిస్తున్నాం. గనక ప్రియులారా, చాలా మంది ముస్లిం మేధావులు, పండితులు ఏమనుకుంటారంటే క్రైస్తవులకు బైబిల్ తెలియదు అని వారి ఉద్దేశం. బైబిల్ ఏదో కొన్ని వచనాలు క్రైస్తవులకు తెలియక యేసును దేవుడని నమ్ముతున్నారు. బైబిల్లోని కొన్ని వచనాలు తెలియక మహమ్మద్ గారిని గుర్తించలేకపోతున్నారని వారు అనుకోవడం, అది వారి భ్రమ మాత్రమే. ఇలాగ వారు అనుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే అసలు క్రైస్తవ సిద్ధాంతం ఏంటో గట్టిగా వాళ్లకు ఎవరు చెప్పలేదు, గట్టిగా చెప్పే నాలాంటి వాళ్ళు దగ్గరికి రానివ్వలేదు. సబ్జెక్టు తెలియనోళ్ళు కూర్చోబెడతారు చర్చకు, సబ్జెక్టు తెలిసిన వాడిని కూర్చోబెడితే కరెక్ట్గా క్రైస్తవ సిద్ధాంతం ఏంటో చెబుతారు. కనుక ప్రియులారా, బైబిల్కు, బైబిల్లోని ప్రవక్తలకు, బైబిల్లోని దేవుడికి, ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రచారం అవుతున్న ఇస్లామిక్ ధర్మానికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు. ఏ మతమును కూడా మేము దూషించకూడదు, ద్వేషించకూడదు. ఏ వ్యక్తిని దూషించరాదు, ద్వేషించరాదని ఫాదర్ ముంగమూరు దేవదాసయ్య గారు మాకు నేర్పించారు. మేము అదే పాలసీ అవలంబిస్తూ ఉన్నాం. ఒక మతాన్ని మేము దూషించము, విమర్శించము, కానీ మేము చెబుతున్నటువంటి సత్యం ఏమిటంటే మానవ జాతికి యేసే ఏకైక లోక రక్షకు, యేసునాథుని పునరుత్థానం మానవ జాతికి రక్షణ కారకము. ప్రభుని యేసునందు విశ్వాసం ఉంచండి, అప్పుడు మాత్రమే మీరు నరకాన్ని తప్పించుకోగలుగుతారు, లేకపోతే నరకము గ్యారంటీ సుమా అని బైబిల్ చెబుతున్న సత్యాన్ని మేమందరికీ ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. యేసును గూర్చి ఇతర గ్రంథముల్లో రాయబడి ఉన్నది, యేసును గూర్చి ఖురాన్లో రాయబడింది, కానీ బైబిల్లో మహమ్మద్ను గురించి రాయబడలేదు. యేసును గూర్చి ఖురాన్లో రాయబడి ఉంది కనుక యేసును అంగీకరించాల్సిన అవసరం ముస్లిం సోదరులకు ఉంది. కానీ మహమ్మద్ గారిని గూర్చి బైబిల్లో లేదు కనుక మహమ్మద్ గారిని అంగీకరించాల్సిన బాధ్యత సత్క్రైస్తవుడికి లేదు. ఎవరైనా వారి స్వంత ఇష్టాన్ని బట్టి నమ్మితే నమ్మవచ్చు, మాకు అభ్యంతరం లేదు. కనుక ప్రియులారా, అనవసరమైనటువంటి, వ్యర్థమైనటువంటి వక్ర భాష్యాలు చెప్పి బైబిల్కు లేని అర్థాలు కల్పించి వితండవాదాలు చేసి మీరు తికమక పడి ఇతరులను తికమక పెట్టొద్దని అన్ని మతాలలోని విజ్ఞులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరి ఎవరి వలన రక్షణ కలుగదు. ఆకాశము కింద మనుషుల్లో భూమి మీద ఇవ్వబడిన ఏ నామమున మనము రక్షణ పొందలేము. ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ఏ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను. దేవుడు మీకు మనోనేత్రాలు వెలిగించునుగాక.